تو حضرات گرامی قدر، نماز کے مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ تو آج ہم ذکر کریں گے نماز کے مسائل۔ پہلے ہم نے ذکر کرتے رہے ہیں وضو کے متعلق اور غسل کے متعلق۔ جو چیزیں اس میں کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ذکر کر دیں گے کسی نہ کسی بیان میں۔ تو نماز شروع جب بندہ کرتا ہے تو نماز میں کل چیزیں جو ضروری ہیں، جن کو فرائض کا درجہ ملا ہوا ہے، ان کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ کل 13 ہیں۔ کچھ ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اور کچھ ہیں نماز شروع کرنے کے بعد۔ جو نماز سے باہر ہیں ان کو علماء نے، فقہاء نے کہا یہ نماز کی شرائط ہے۔ جو اندر ہیں وہ فرائض ہیں۔ شرائط یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو گئی یا مکمل نہ ہوئی تو پھر اگر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے بھی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ وہ کل کتنی ہے جی؟ 6 ہیں۔ ان کو کہتے ہیں شرائط نماز۔ یا اچھے بھلے لوگوں کو نہیں پتا، بڑے بڑے معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو دیندار کہنے والوں کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے، اور یہ دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں جی۔ نمبر 1، طہارت، یعنی نمازی کے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا۔ یہ نماز پڑھنے سے پہلے اسے کہ جو بدن ہے اس کا پاک ہے، صاف ہے، کہیں کوئی غلاظت نہیں لگی ہو، کہیں کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ لباس پہ کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی غلاظت ہے، دیکھو اللہ کے دربار میں آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کے کسی افسر کے سامنے آپ جائیں، آپ کہتے ہیں جی میرا لباس بڑا گڈ ویل ہونا چاہیے، تو حضرات جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو لباس بھی اس معیار کا ہونا چاہیے، یا اپنی طاقت اور بساط کے مطابق تو صاف ستھرا رکھے نا۔ تو نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، یعنی بدن، جسم اور نمازی کے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ نمبر 2، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، یعنی وہاں بھی کسی قسم کی کوئی نجاست، گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو جائے نماز بچھا کے پڑھنا وہ جائے نماز بھی پاک ہو، جس صف یا دری پہ پڑھنی وہ صف اور دری بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ وہ جائے نماز بچھانا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، بالخصوص جو گھروں کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے ہاں رواج کیا ہے، چھوٹے بچے گھروں میں اکثر ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پیشاب کر دیتے ہیں، بچہ ہے، اب اس کو شرعی اصولوں کے تحت اس فرش کو پاک ہی نہیں کیا جاتا۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ تپڑی سسٹم جو آیا ہے، کپڑا بھگویا اور اس پہ مارا اور سارے فرش پہ اس کو گھسا دیا۔ اب پہلے تو تھا اتنی جگہ ہی ناپاک جہاں بچے نے وہ پیشاب کیا تھا، اب ہم نے گھر کا سارا فرش ناپاک کر دیا ہے، کیونکہ وہ نجاست لگی کپڑے کے ساتھ، اور وہ کپڑا ہم نے پھیرا سارے گھر میں، وہ کپڑا ہم نے سارے گھر کے اندر اس کو ہم نے پھیرا ہے، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ سارا فرش ناپاک ہو گیا۔ تو اس لیے اس کا دھیان کرنا ہوگا کہ جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، نماز کی جگہ پاک ہو۔ جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے کسی بھی قسم کی کوئی غلاظت، کوئی نجاست وہاں پہ موجود نہیں ہونی چاہیے۔
नंबर 3, सत्र औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है वो छुपा हुआ हो। कम अज कम ये पर्दा है भाई। सत्र औरत फर्ज है। सत्र औरत से मुराद कि मर्द का सत्र औरत यह है कि नाफ से लेकर घुटनों तक इतना हिस्सा छुपाना फर्ज है, और औरत का पूरा जिस्म ही सत्र औरत है। पूरे का पूरा जिस्म ही ढांपा हुआ होना चाहिए, मां सिवा हाथ की हथेलियां और पांवों की हथेलियां, इसके अलावा सारा बदन उसका ढपा हुआ होना चाहिए। तो ये नमाज के लिए तीसरी शर्त है। यानी नंगा बंदा ऐसे नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज तो नहीं होगी। माजूरी के अलग मसाइल हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे जो नमाज के लिए ज़रूरी है। अब ये फ़र्ज है, वरना बंदे के लिए भी यही है वो पूरा लिबास पहने। यह है कि जब आपके पास कपड़े नहीं है, लिबास नहीं है, तो कम अज कम इतना सतर ढांप कर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। नंबर 4, इस्तिकबाल क़िबला। इस्तिकबाल क़िबला का मतलब ये नहीं कि बाज़ दफ़ा हमें पढ़ाया जाता था, हम भी जब छोटे थे यही पढ़ाते थे कि क़िबला की तरफ मुंह करना, ये एक अमूम में है, मगर इससे मुराद क्या है इस्तिकबाल क़िबला के पूरे का पूरा जिस्म क़िबला की तरफ हो तुम्हारा। यानी तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सीना और तुम्हारे जिस्म पूरे का पूरा क़िबला की तरफ होना चाहिए। क़िबला की तरफ होना चाहिए। यह इस्तिकबाल क़िबला कौन सी शर्त थी भी? 4। 5वीं, वक़्त, यानी नमाज का वक्त के अंदर पढ़ना। यह भी है, यानी अब जोहर का वक्त है तो जोहर की नमाज पढ़ेंगे ना, जोहर के वक्त में जोहर ही की नमाज पढ़ी जाएगी। यानी अदा के लिए यही उसूल है। अब जोहर के वक्त फजर की पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। अब जोहर को जोहर में पढ़ें, असर को असर में पढ़ें, और जिस वक्त की नमाज है और जितनी रखते हैं उनको उसी साथ पढ़ना चाहिए, उसी नीयत के साथ पढ़ना चाहिए। यानी आपने जो नमाज पढ़नी है उसका वक्त भी होना चाहिए, फिर ये अदा होगी ना, वरना तो वो कज़ा है। यानी जोहर की पढ़नी है तो जोहर का वक्त भी हो, असर पढ़नी है तो असर का वक्त हो, मगरिब पढ़नी है तो मगरिब का वक्त हो। आखिरी 6, नियत करना। ये नमाज की 6 शर्तें, यानी सारी पहले बड़ी मुख्तसर, फिर मैं दोहरा देता हूं। नंबर 1, तहारत। नंबर 2, जगह का पाक होना। नंबर 3, सत्र औरत, यानी और बंदे का, मर्द जो है नाफ से घुटनों तक, और औरत का पूरा जिस्म ढापा हो यानी पर्दा हो। इस्तिकबाल क़िबला और वक्त का होना, वक्त पर पढ़ना। और 6, नियत करना। नियत क्या है? दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। बंदा नमाज के लिए अब जा रहा है कि मैं ये अर्ज़ोर की नमाज पढ़ने गया, अब वो मस्जिद में आ गया, वुज़ू कर लिया है, अब ज़ुबान से नहीं भी कहेगा तो क्योंकि उसकी नीयत है, उसकी नीयत है तो नमाज हो जाएगी। एक बंदा दिल में इरादा ही ना करे, नीयत ही ना करे, अब वक्त जोहर का है, वो नीयत फजर की किया जा रहा है, उसको समझ ही कोई नहीं, तो नीयत नाम है दिल के इरादे का, और ये शर्त है कि नमाज पढ़ने की नीयत भी होनी चाहिए। जुबान से कह ले तो अच्छा है, मुस्तहब अमल है, वरना दिल में पुख्ता इरादा हो। तो ये नमाज से पहले, शुरू करने से पहले ये 6 चीजें होना जरूरी है। इनमें से एक भी छोड़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम नमाज के आगे फराइज बयान करेंगे।